कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रअयतु अहक़्क़ल हक़्क़ि हक़्क़ल मुअल्लिमी व ऊजिबुहु हिफ़्ज़न अला कुल्लि मुस्लिमिन लक़द हक़्क़ अन युहदा इलैहि करामतन लित्तालीमि हर्फ़िन वाहिदिन अल्फ़ु दिरहमी बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। शबक सर दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इज्जतमंदों, जामिअतुस सालिहीन असातिज़े किराम, हज़रत मोहतमिम से शेखुल हदीस हज़रत मौलाना नूर मोहम्मद से दामत बरकातुहुमुल आलिया औददी जामिअतुस सालिहीन मुदर्रिसीन तुलबाए किराम मुअल्लिमीन तालिबात तासुबे उलूम औरेदले दे इमाम शाफिई रहमतुल्लाहि अलैहि औरेदले इमाम शाफिई रहमतुल्लाहि अलैहि औरस किताब लिखल चिकला द किताब लिखल न फारिग सो मुख्तल शागिर्द तवी द किताब अमा कुल वल चिज़ई वो चिकला इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह किताब न फारिग सो शागिर्द भी किताब कुल वस्तो दागी की गलती रोवतन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वतवी सबरो का चिज़ब की तस्हीह मोला गलती सही है वे दोबारा इला बंदी बोल शागिर्द ची दोबारा कुल वस्तो दो बना गलती पकी रोवतन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अबिया सही कर शागिर्द ची बिया कुल वस्तो दो बना गलती पकी रोवतन तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बिया तस्हीह बोला बिया शागिर्द पे उल वस्तो दो बना गलती पकी रोवतन हरी पेरी सर शागिर्द पर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पर किताब डोली और आगे की गलती रही इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह किताब रवास्तो की औजान सराय खबर शुरू करी हुई इमाम शाफी दास्ता किताब दे उदा तगलतू न पाक निशी के दले वे दुनिया की यो किताब दे चाहत गलतई न पाक किताब दे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये इमाम शाफिई किताब द शक और द गलतई न पाक निशी के दले द सिर्फ यो द अल्लाह कलाम दे ची बेरैब और बेशक किताब दे मो अल्लाह द अगी किताब खिदमत की लोगी संचिदा किताब बेशक किताब दे दिसी दी डिग्री उदी कामयाबी चिदा आगम बेशक दुनिया खलक ब किताबु नवाई दुनिया खलक ब डिग्री की तो तवाय मात दी डिग्री वो है मात दी खबर डिग्री वो है चागख पर डिग्री उखी तखपर डिग्री कोलाव के अवल मखरवाड़े अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह मास्टर दिस डिग्री दे चागा द शक न पाक किताब दे वो बेशक डिग्री खलक निगिया दे को शकी किताबु दो निगिया डिग्री की खुशकी
اگرے کئی شکی دیڑ کے کامیاب بشم و کبنا اخیرے نتیجہ بیسے و اخیرے انجام بیسے. یہ امریکہ کی در طولی دنیا دا مسلمانانو یو اجلاس مقرر شو دا ہر مذہب نمائندہ پکینا دا مسلمانانو دا طرف نا نمائندہ چیترے ہو دا پیر ذوالفقار سے رحمت اللہ علیہ دا مسلمانانو دا طرف نترے ہو دا ہر مذہب نمائندہ بکینا ستو تقریر دے. حضرت ویزد مسلمانانو دا طرف نتلے ہوا ہمون چی یوسو اجلاس ہو نبا دا اجلاس آگے مشر توے چی سبا چی کینو نڑنبے خبر بنائی چی کم عالم دا کم مذہب نمائندگی کری اول با دا اگے مذہب دا کتاب تلاوت و اغجب کی کئی چی پا کم عجب کی دا کتاب نازل شو یہ پا دی اتفاق ہو یہ دا خود قیمتی خبر ہے کہ سڑے دا کم مذہب نمائندگی کئی نو دا اگی کتاب تلاوت ہم پا اغجب کی کئی چی پا کم کی نازل شو یہ پا دی اتفاق ہو ویچے سہر کی نسلو یہ ما تا پتا وہ چھڑنبے شروع بزمانہ چھڑنبے ماتن ویچے تا دا خبل اسمانی کتاب تلاوت با اغجب کیوں کچے پا کم کی نازل شو حضرت بے ماوی چکم سورت تلاوت ہے وید سورہ فاتحی تلاوت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین وید سورہ فاتحی تلاوت میں ذکر ہو چی قرآن کی 114 سورتوں نے دا 113 سورتوں خلاصہ اللہ پر سورہ فاتحہ کی جمع کری نماوی کا تفوس بیادی و خلاصہ ہم بیانوں بچیدے کہ دا مضامین اشبک مضامین دی دا قرآن توحید رسالت قیامت احکام دا منون کو انجام اور دا نمنون کو انجام ویچے ماں تلاوت کو عیسائیان تقریر شروع کہ عیسیٰ علیہ السلام دسی ویلی دیو عیسیٰ علیہ السلام دسی ویلی اما آوازوں کو کہ حضرت تاسو انگریزی کی لیا ہے او انجیل شریف چیدے دا سوریانے جب کے دے اول تلاوت سوریانے کی وہ کہہ دا پا انگریزی کی نہ رہے یانا تلاوت انکر دے شو دے انجیل اگر نشست چی ختم شوی یہودی را پاسے یہودی عالم میں دے موزد تورات تلاوت ہے وی اگر دا یہودی عالم چی پاسے دا پسٹیج کے ناس وی رنبے اعلانی غنڈی دنیا تو چی پا موجودہ وقت کے اگر کتاب چی پا اگر جب کے موجود دے چی پا کم کے نازل شوے دے اگر صرف قرآن کریم الحمدللہ من قدیدی خوشحالی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ الحمدللہ اگی جب کی دا اگی کتاب تلاوت کم چی کم جب کی کتاب را نازل شوی قدید اللہ شکر باس قدید اللہ کروڑ پیری شکر دے چھ اللہ دا دغی کلام خدمت دا ممکی ہوئی صرف بنیادی خبر اوٹول دا بار ضروری خبر انما الاعمال بالنیات نیت بضروری نیت بخالص ضروری نیت بیسری کی نیت بندی ہر سبنا بنیادی خبر بزرون دا طول الدین کہ زب علم قرآن دی دا پارکون چی زب طول دنیا کی دینی اسلام دنیا کو انشاءاللہ پدی انگریزے و پدی عربے و پدی اردو پدی بزب طول دنیا کی گرز مود دینی اسلام خدمت پڑھوگا انشاءاللہ نیت بدا ذات سرکو چی کل نیت دی تصبح موریدنی نظام الملک دا بادشاہ دیو مدرسہ جوڑا کڑے و
मदरसा निजामिया हुई योरस मदरसे तरादन दशो शाही लिबास से बदल खड़े विचि तपोसो कमचे तुलबा पसहार की यो तालिब उधर तालिब इल्म सलक है वे ब्लार मी इमाम दे चीज़ इमाम त इल्म सलक है ब्लार में उस्ताद दे चीज़ उस्ताद त इल्म सलक है ब्लार में काजी दे चीज़ काजी निज़ामुल मुल्क कोई माई रातों को अच्छे मदरसा नूर बंदो सत्तावन को मदरसे से अनियत खुदा नो चिला तोलबा उनियत बदल विचूर के वतन बियो तालिब ना सोमाते न तपूस तालिबा सके मतवी इल्म को मैयत ते सदे विची नियत में दा अल्लाह रज़ा माना अल्लाह रज़ा मादा अगी तालिब का वजह मदरसा प्रे खुदा अल्लाह दा अगी तालिब ना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह खाना नच्चुम इमाम गज़ाली सोतो इन्नमल अअमालु बिन्नियात नियत की बज़रूरी खबरी नियत बज़मून दीनी इस्लाम वल्ला जुन राको फबिहा के जुन राको तो उम कामयाबी मुफ्ती शफी से रहमतुल्लाह अलैहि यो हदीस नकल करे वी मन जाअहुल मौत व हुवा यतलुबुल इल्म लियुहयिय बिहिल इस्लाम चिकम तालिब ला पतालिबै के मर्ग रहा उन कामयाब हुए इंशाअल्लाह ये के नाकाम निश्चय इंशाअल्लाह उन बेशक किताब तलाश तालिब ला मर्ग रहा उन इल्म तलब को लियुहयिय बिहिल इस्लाम वजिद नियत दो चीज दीन इस्लाम बंदे को और देख दीन इस्लाम पर दौरान के तालिब तालिबे के वफा इल्म मुकम्मल लगो निमा के तालिब वफा से फबैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदतुन नदी तालिब और द पैगंबर का मर्तबा के वो यव दरजा का किसी किताब का अल्लाह की जोड़ी तसुदन न कामयाब तसबयो कामयाब अला मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मन सह्हलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह सोचिद इल्म पला रवाज द इल्म को दे ग्राम लाओ तेरे देखे वो रुकावटों राजी देखे वो मुश्किलात राजी देखे वो इम्तिहानात राजी देखे वो उस्ताज़ान द तरफ न मदारिस द तरफ न अहकाम राजी ग्रानी नारी मराजी नसोची द इल्म पदी ग्राम रवानी सह्हलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह अल्लाह द जन्नत लारी आसान उन पदी ग्राम रवानी अल्लाह उन द जन्नत लारी आसान उन द अल्लाह द जन्नत लारी आसान शेख ज़करिया से रहमतुल्लाह अलैहि ने बता सूरे दले किताबों ने की लिखी हुई कराची दरार कराची के मदरसे वाला हजरत बाबी ज़रूरत सुई तकरीर का हजरत बड़ी वज़नदार खबरी में शेख ज़करिया से रहमतुल्लाह अलैहि का अच्छी तकरीर ले पास है यदि से तुलबा नास वे तुलबा होते हुए तुलबाओ बेखपल कदर हो गए नहीं तुलबाओ खपल कदर बस बे तकरीर नराकुश वे तुलबाओ खपल मकाम पे जने खपल हैसियत पे जने खपल कदर पे जने वाहिद और मखदस मका दा तुलबा दी चिकन दी पला रवानी दी तब मलाइक तुली वज़री ला तज़अु अजनिहतहा रिज़न लितालिब इल्म तुलबा तो फरिश्ती वज़री ला तुलबा तो मलाइक वज़री ला तुलबा खपल कदर पे जने सासु इस्तिक़बाल अल्लाह द मलाइकों को वसर उबारने के खाचे तालिब खबर है उन तबख्तला असातिज़ा हुए दा मदरसा चीज़ी करन दा मदरसा बाग और मुन असातिज़ा मालियारान और मालिकी अल्लाह मुंगे मालिकान नहीं हम मुंगे मालियारान युदबा और तासु दबा चिंचड़े भी जने मर गए
چینچنه چې په باغ کې ګرځي څنګه ماته کې مالک دې نه تپوس کوي د چینچنې د کنه تپوس کې نه کوي تاسو د چا د باغ چینچنې یې تاسو نه موږ د څنګه تپوس نشو کولای چې په کومه څنګه کې دی په هغه څنګه کې دی چې مالک درنه تپوس نه کوي د مالیا څه حق دی چې مالیا درنه تپوس کوي موږ د باغ مالیان یو دا باغ دی او تاسو یې چینچنې د الله ذات مالک دی تاسو ته مالک څه نه وایي لتزع اجنحتها رزقا للطالب طالب ته ملائک خپلې وزرې نه لري طلباو خپل قدر وپېژني خپل مقام وپېژني الله ډېر لوی مقام درکړي الله ډېر لوی حیثیت درکړي تاسو چې موږ ته وګورئ تاسو ته خپل مستقبل رایاد شي او موږ چې تاسو ته وګورو نو موږ ته خپله ماضي رایاد شي تاسو زموږ ماضي یې موږ ستاسو مستقبل تاسو موږ ته وګورئ موږ به تاسو ته وګورو موږ ستاسو په شان ټولوو نو موږ ته خپله ماضي نه یادېږي او تاسو چې موږ ته ګورئ تاسو ته خپل مستقبل یادېږي انشاءالله سبا به دا محراب او دا مصلی او منبر تاسو سنبالوئ انشاءالله دا زموږ اکابرو سنبال کړی دی موږ به یې سنبالو انشاءالله زموږ اکابر چې په کوم نقش قدم تلي په هغې نقش قدم نیت به خالص نیت خالص قاسم نانوتوي رحمت الله علیه نوم اورېدلی دی د دارالعلوم دیوبند محترم دی وایي اورېدل مې پلانکي ځای کې یو قاري دی تلاوت ډېر ښکلی کوي ښکلی قرآن لولي حضرت وایي زه ځمه چې تلاوت یې وواورم وایي مونځ به پسې وکړم یو کس ورته وایي حضرت هغه قاري بریلی دی تاسو خو دارالعلوم دیوبند نه فتوا ورکړې وینم تلاوت ښکلی کوي زه په قرآن ډېر مین یم ما پرېږدئ زه یې لږ تلاوت اوس په ظاهره موږ صحیح نو ملګري منع کوي حضرت وایي ما پرېږدئ زه یې د تلاوت اورم د دې تاریخ دا د نیت خبرې دي طلباو نیتونه خالص معارضې مقابلې دا نیت به زموږ دی زموږ لیحیی به الاسلام چې الله درنه څوک خیر وکړي حضرت لاړ ودرېد په قاري پسې شاته چې تلاوت یې واورېد بیا ډېر خوندور تلاوت حضرت ډایرکټ لاړ چا ودرېد په بله موقع ملګرو ته وایي زه هم پسې چې د سهار لمونځ پسې وکړم د اوږد لمونځ پسې وکړم د قاري ډېر ښکلی قرآن ملګرو بیا ورته وایي حضرت خلک به څه وایي نه زه پسې ځم حضرت راغی او شاته ودرېد ښه دا یوازې قاسم نانوتوي نه ولاړ ښه دا نور تحریک ولاړ دا نظریه ولاړ دا جماعت ولاړ ښه دا یو سړی نه ولاړ روغه نظریه یې شاته ولاړه اول دغه تلاوت کې خو نیت د حضرت دا و چې زه په قرآن مین یم او دې قرآن ښایسته وي او زه یې راوستې یم او دې قرآن په ده پسې نن شاته وکړلې چې مونځ وشو خلق حضرت له سلامونو له راغله هغه قاري صاحب راغی امام راغی چې حضرت یې ولیده وایي حضرت ته څنګه ما پسې شاته ولاړ ته شاته څنګه ما پسې ولاړ حضرت ورته وایي یاد ساته شاید چې ستا زما په باره کې څه بدګمانۍ وي خو موږ علمای دیوبند د دوو خبرو نه عبارت یو عشق مصطفی صلی الله علیه وسلم او عشق قرآن وی د قرآن عشق راوستې او تا پسې شاته ودرولې هغه لاس راواغسته وی حضرت لاس مې ستاسو په لاس کې کېښودو د نن نه به زما د بریلیت د توبې زه به دیوبند دی خدمت کړی دی خو داسې خدمت یې کړی هم لیحیی به الاسلام چې الله دنه خیر وکړي الله دنه خیر وکړي نیت به دا کوو چې دین اسلام به په غونډه دنیا کې ژوندی کړو دارالعلوم دیوبند ته چټۍ راغله وی د ښځې خاوند قادیانې شو نو ښځې عدالت ته فیصله وکړه چې زما د دې خاوند چې مې قادیانې شو نو زه به اوس څه کوم ما ته څه حکم وکړي عدالت څه فیصله کوي نو چټۍ دارالعلوم دیوبند ته راغله
تاسو به نوم اورېدلی انور شاه کشمیري رحمت الله علیه خان تلو راتلو والا کتبخانه ګرځېدو والا کتبخانه به یې ورته وایي ښه انور شاه کشمیري رحمت الله علیه چې چټۍ راغله نو انور شاه کشمیري رحمت الله علیه وایي زه زما عدالت کې پیشي کړم علماو لیکلي وي انتهایي بیمار ډېره سخته بیماري او ډېر ضعیف و ډېر ضعیف استادان یې منع کوي او حضرت وایي زه به دې عدالت ته پیشي کوم اخري عمر کې راغی او عدالت ته پیش شو دې طرف ته قادیانان ناست وو دلته حضرت ودرېدو د بیمارۍ په حالت کې انور شاه کشمیري رحمت الله علیه 3 ګنټې په ختم نبوت باندې دلایل وي په عدالت کې عدالت کې دلایل وي ګوره سوچ ته ګوره طلباو نیت ته سوچ کوي خبرې ته ګوره چې وروته په کلي کې جمعه پړاوله باندې ښار خلکو ته وي زه ډېر بیمار یم کمزوری یم او بیمار یم وی دې نه راتلم وی سوچ مې وکړو چې اخري ژوند مې دی خیرې وخت مې دی وایي چې ځان له آخرت د څه توښه تیار دا مې ځان له ختم نبوت یوه توښه تیار چې څه خو اوسم چې نبی علیه السلام نه په حوض کوثر ورځم چې څه خو اوسم وی دغې توښې تیارولو له راغلی وم او دلایل مې وویل او یې واپس راغلم چې راغې نو په دارالعلوم کې طلباو ته وایي استادانو ته ما په ختم نبوت دلایل ویلي دي انشاءالله عدالت په فیصله اوري زموږ په حق کې خو یې که ژوندی وم نو وابه یې وم دا ما ځان له د آخرت یوه توښه تیاروله او یې که مړ وم نو زما شاګردانو د قبر خواته به مې راشئ او د خزې خواته به مې ودرېږئ او اعلان به وکړئ چې حضرت ته د خورو د لاندې خو نن چې دې کومه سودا د آخرت کړې وه هغه دې وګټله دا اعلان په 1933 کې حضرت وفات شو او په 1935 کې عدالت په تور او بس سړی قادیاني شوی دی ښځه دې ځان له بله نکاح کوي او نکاح یې ختمه 2 کاله پس عدالت دا فتوا زموږ اکابرو دا خدمت کړی دی دا به کوو عطاالله شاه بخاري رحمت الله علیه چې جیل کړ وی نن به ته مایچن کوې په جیل کې هغه وی ټیک پګړۍ یې کېښودله او د سوره یوسف تلاوت یې شروع کړو په جیل کې مایچن کوي او پګړۍ یې ایښې ده او د سوره یوسف تلاوت په جیل کې کوي عطاالله شاه بخاري رحمت الله وی چې تلاوت مې ښه ټیم وکړو د شا نه آواز راغی وی چې ومې کتل د جیل سپرډنټ مې شاته ناست دی غیر مسلم دی ما ته وی شاه صاحب بس کړو بس شاه صاحب نور به د قرآن تلاوت دلته په جیل کې نه کوي وی چې ومې کتل اوښکې په ننګو را روانې وي ما ته وی حضرت که نور دا تلاوت اوږدی نو په دې ځای رانه ساه خیږي نور راکې د ژړا طاقت ختم شوی دی بس حضرت نور به د قرآن تلاوت زمون هغه مشران زمون د دیوبند یو عالم جیل چې جیل ته ورغی نو جیلیان یې راغونډ وی راځئ چې تاسو ته قرآن شروع چې قرآن یې ورته شروع کړو نیمې نه یې واړو نو د حضرت رهایي راغله نو بارې شاګردان ولاړ وی نن زمون د حضرت د رهایي ورځ دا زمون مشران ښه طلباو ته اطلاع کوي ځئ زما شاګردان ځئ وی ما په جیل کې جیلیانو ته قرآن شروع کړی دی هغه نیمګړی دی وی زما په هغه ورځ د رهایي چې په کومه ورځ زه په جیل کې جیلیانو ته قرآن زموږ نیت دی انشاءالله ټولې دنیا ته به قرآن رسو انشاءالله هر ځای ته به یې رسو هر وخت ته به یې رسو هرې سترګې ته به یې رسو هرې ژبې ته به یې رسو انشاءالله دین اسلام پر ژوندی کړو خو نیت به هم د الله رضا کتابونو لیکلي دي امام ابو یوسف رحمت الله علیه وایي زه به د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره مناظرې ته تلم شاګرد یې وکړه وی چې حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې به دلایل ووایي که نه وی د اعلان ټیم به راغی چې امام صاحب مناظره وګټله وی امام صاحب بزر وی چې دوای خیر به خبره ختمه امام ته ورځ وی چې کله د مناظرې د اعلان ټیم راشي د نچوړ ټیم راشي نو ته وایې چې دوای خیر به
مو خو به ټول دي ته خوشحالېږو چې ورته اوس به وایي چې پلانې شو پلانې شو خو دغه ټکي ته پکې ناست نو دلایل نه وکړو چې په اخر کې دا توحید د چا کېږي په دې تمه وو چې دا سپکاوي بدن د چا کېږي چې د بېعزتۍ دا نظمونه بدن په چا پسې جوړو زموږ نیت دی د اهل علمو خلکو نیتونه دا وایي ما ته الفاظ یاد دي چې ما ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي د مناظرې مقصد دا دی که د ده سره حق چې ما ته ښکاره شي او زما سره یې چې ده ته شي نو زه چې دلایل ووایم نو زه پوه شم چې حق دته ښکاره شو او دا اعلان چې کېږي نو دا صرف د دې دپاره چې د ده سپکاوی کېږي نو زه ځکه وایم چې ته وایې خیر به وکړو زما چې کوم مقصد د مناظرې هغه پوره شو زه به د الله مخې ته ودرېږم ما سره به د دې مناظرې حساب کوي چې دا دې د څه دپاره کړې وه زه به وایم الله ما وي چې حق ښکاره شي نو چې حق ښکاره شو نو د حق نه پس د اعلان د سپکاوي ضرورت څه وکړي په دغه ځای به مناظره زموږ اکابرو به داسې مناظرې کولې داسې مناظرې به کولې نو د دین اسلام خدمت به کوو خو نیت به د الله رضا وي انشاءالله زما به صرف یو سبق یاد کړئ یو کړی چې د استاذ به ډېر خیال ساتئ تاسو ته ما یو شعر ویلی رأیت احق الحق حقا معلمي وایي ما داسې حقونه تلل حقونه مې تلل کله د پلار حق راغله کله د مور راغله کله د استاذ راغله کله د ملګري راغله تله مې لګولې وه نو رأیت احق الحق حقا معلمي په حقونو کې د حق د تیر شوه په ټولو حقونو کې مې حق د استاذ زیات ولید وأوجبه حفظا على كل مسلم زه لازمومه د استاذ حق په هر مسلمان لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد 1000 درهم زه دا روا ګڼم چې زه استاذ ته د یو حرف په بدله کې 1000 دراهم ډالۍ کوم چې زه یو استاذ ته هدیه ورکوم چې استاذه د یو حرف په بدله کې 1000 دراهم خپله د دارالعلوم دیوبند د استاذ کتاب لیدل وی زه یو سبق له مدرسې ته تلم طلبا خو ډېر بېغوره خلک یې نن دلته او سبا بل ځای په دې میاشت کې دلته په بله میاشت کې بل د استاذ غریب په تپونه طالب څه شو هغه تللی بس لاړ خبره ختمه د استاذ دا ډلې خوږ شي ما پې خواري کړې ما پې محنت کړی یو طالب مدرسه بدلوله ډېر پاک نسبت دی ډېر خیال به کوئ دا ډېر یو پاک نسبت دی چې مدرسه مې بدل کړه ټولو استادانو باندې وګرځېدم یو استاد رانه اجازت کې پاتې انا مې اجازت ونه غوښته وایي چې سبق مې ویلي نو یو ځای رانه ونښتلم پکې چې ونښتم اوس هغه ځای د طالب نه وم د بل نه نه پوهېږم د استاد نه وم نه پوهېږم انښتی یم سبق په مخه نه پوهېږم بیړه کې مې راغلو چې هسې نه یو استاد نه مې اجازت نه وغوښتې هغه استاد کلي کې خفه شوی دی چېرته یوې قلم مې راواغست خط مې ولیکه هغې استاد ته مې په خط کې ولیکل چې حضرت ما چې مدرسه بدلوله ټولو استادانو باندې ګرځېدلی وم خو د وخت د کمي په وجه باندې وخت کم تاله نوم درغلی استاد کې سګیلی نو ما معاف دلته خط راغی دا داسې پاک نسبت کې مونږ ناسو دې ته به د سکول په نسبت نه ګورئ دا ډېر پاک نسبت دی ګورئ دا ډېر پاک نسبت وي دلته د استاد زما خط د شاګرد خط استاد له راورسېد استاد چې خط راواغست وایي کتو قلم یې راواغست ویې لیکل وایي ښه ده شاګرده چې خط دې راولي ته چې په ټولو استادانو وګرځېدې او ما نه دې اجازت ونه غوښتو ما دې اړه کې وی چې زه د دغه استاد نه ښکارېدم ما ته ځان ډېر کمزوری ښکاره شوی ما زه ناقابله یم چېرته ډېر د احساس کمترۍ شکار شوی وم او وړه کې مې ډېره غټه ګیله راغله وړه مې ډېر خفه و خو ځان
وقت کمی څه خبره نه ده. زه طالب الله دې کامیاب یو ټکی د استاد زه طالب الله دې کامیاب. هغه عالم لیکلي دي وایي چې زما د استاد خط راغی ما داسې وکتو وایي د خط پړاولو او بیا کتاب ولولو چې خط مې پړاو کړو خود به خود په هغه ځای پوه شوم چې په کوم ځای کې راغلی. این که هست خو مرید لمس استاذ استاذ پیژنئ طلباو د استاذ پیزار ما پښتو کوي د استاذ په مسلمه کې نه د استاذ په کرسۍ کې نه د استاذ واشروم مو استعمالوي په مجلس کې د استاذ نمک کې خبره وکړو استاذ چې کېږي چالو کېږي بنا چې څو استاذ تپوس دی کړي داسې بنا چې استاذ تپوسو کې هغه خبره کوي د ډېر لوی سړی دی دې بستا د ډېر لوی سړی جوړي د استاذ ډېر خیال ساتي. یو عالم و هر پن مولو په هر پن به پوهېږو داسې علما ډېر کمي چې په هر پن پوهېږي. بعضې په صرف پوهېږي بعضې په نحو ښه پوهېږي بعضې په تفسیر ښه پوهېږي هغه هر فن مولو. زموږ استاد ماته وایي ما ته یو ورځ ځان له تپوس وکړو چې ته هر فن مولا څنګه وایي چې بس لږ دی وایي نه څنګه یو ورځ زموږ استاد ولېږلم پیزار یې د کور واده شلېدلی و پیزار د کور شلېدلی ما ته وایي چې دا چمیار له اوسه وایي ګڼله زموږ د کور د ماشومانو پیزار وایي زه چې ورله ورغلم نو دا څادر مې کور ته ولېږو د استاد چې دې کې پیزار بند کړي یا ولا بوټه ورکړي او مال یې وي پوری ولا بوټه ورکړه او پیزار یې مال راوړي. ما چې بیا راوړو د سیم مرتکب چې دې کې دند پیزار دی او به ګڼلي یا به دې کې بند کې بوټه ورکړي بیا هغه وکړو بیا یې ولا بوټه ورکړه چې لاړ د سیم بند مې راوړو د استاد کړه مې بند دی چې راغلم استاد راته تپوس کی چې پیزار یې صحیح ګڼل پیزار یې صحیح ګڼل او تاسو د کور پیزار وړه امام ته چې حضرت ما خو باندې سترګې نه دي ما خو لیدل نه دي ما ته ویلي مې حضرت مال حیا راتله چې زما د استاد د کور پیزار دې زه په څنګه ما نه دي لیدل بس دغه یو ټکی ویلو استاد بلا سوچت with the up ورزنا الله حرف مولا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دی سټړ او فلوی دي سي چا خبره شروع کړه د استاد دوی پکې راغی د دې سرانی هغه وی وس خبره وکړه هغه ویلي وتا زمان د استاد نو ما غستو ما ډډه وخري و وی ما دا دې د بیګړل چې زمان د استاد نوم دې زما په مخ کې واغستې شي ما دې ډډه الله تعالی امام احمد بن حنبل مخبل د یو عالم کتاب کتب وی زما پلار 20 سال شل کال په دعا کې و یو نوم واغستو شل کال مې دی وو ما ته تاسو کو چې حضرت دا شل کال د چې په دعا کې دا نوم نه دا چا دی چې دا زما استاد دا څه استاد دی په دنیا کې استاد وی بادشاہ نه دی خو بادشاہ جوړی ښه او په دنیا کې طلباو یاد ساتي یو استاد دی چې دې شاګرد د ځان نن کامیاب لیدل وایي دیو چې دا شاګرد زمانه په پاره مال دې انګریزي نه راځي خو چې زما شاګرد زدي په نه پوهیږم چې زما شاګرد دې پوهیږي ښه نو ډیر خیال د استاد د حق په حواله کوي تاسو سره ډیر شي کتابونه دي خو یو وړېدلې کتاب چې دی او استاد دی دا ساو وړېږي او د ماسکوتنه پورې وړېدلې کتاب استاد دا یو بهترین کتاب دی استاد ته ګوره د استاد نقش محفوظ کوي د استاد ادا محفوظ کوي استاد کې سبق وي د دې طریقې ته ګوره د دې لیک ته ګوره د دې قلم راخلو ته ګوره د دې انداز ته ګوره د خپل اساتذهونه اداګانې زده کړئ انداز دې زده کړئ د سبق طریقه دې زده کړئ تاسو د لپاره ډېره بهتره ده کوشش کوئ چې نیت هم خالص ان شاء الله د استاد د ادب او د احترام په خیال ساتو رب العالمین دې عمل کولو توفیق ورکړي